کرنی ہے، اس وجہ سے خوش ہیں. دعا کریں گے خداوند ہر موسم میں جو ہے ہمارا ساتھ دے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا، نہ کال نہ ننگا پن. کوئی بھی ایسا موسم ہو، چاہے سردی کا، بارش کا، گرمی کا، جو انسان کے مخالف موسم ہو، وہ ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا. کسی کو یاد ہے کہ لاسٹ سنڈے ہم نے کیا سیکھا تھا کلام کے زندہ کلام میں سے؟ جی بالکل، سیڑھی کے متعلق ہم نے کلام کے زندہ کلام میں سے سیکھا تھا، اور یہ سیکھا تھا کہ یعقوب جس سیڑھی کو دیکھتا ہے، جس کا ایک سرا زمین پر ہے اور دوسرا آسمان پر، اور فرشتے جو ہیں اس سیڑھی کے وسیلہ سے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں. اور ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ یہ وہ سیڑھی خداوند یسوع مسیح ہے، اور یہ جینیٹیکلی طور پر جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے گناہ کے متعلق. گناہ کی اقسام کو دیکھیں گے اور گناہ کو دیکھیں گے کہ آخر گناہ کیا ہے، اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کی اوریجنیشن جو ہے، اس کی شروعات کو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. اور یہ ساری باتیں ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے. آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ خداوند کے کلام کی طرف ہو، کہ آج کا کلام ہمارے لیے اور ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. جس طرح ہمیں ضرورت ہوتی ہے خدا کو پہچاننے کی، راست بازی کو پہچاننے کی، روح القدس کو پہچاننے کی، خدا باپ کو پہچاننے کی، یسوع مسیح کو پہچاننے کی، اسی طرح ہمیں ضرورت ہوتی ہے گناہ کو پہچاننے کی. اگر ہم گناہ کے متعلق نہیں جانتے ہوں گے، ایک مثال ہے کہ جب تک کسی دشمن کی قوت کا ہمیں اندازہ نہ ہو، تب تک ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے، اگر کوئی ہمارا مخالف یا ہمارا دشمن جو ہمارے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ہمیں اس کی قوت کا اندازہ نہ ہوگا تو ہم کبھی بھی جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے یہ ابلیس کی قوت ہے، اور جب تک ہم اس گناہ کو نہیں پہچانیں گے، اس گناہ کو نہیں جانیں گے، ہم جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج ہم نے گناہ کو جاننا ہے کہ گناہ کیا چیز ہے. گناہ کی ڈیفینیشن اس طرح سے ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ بات جو قانون کے خلاف کی گئی ہو، اسے گناہ کہتے ہیں. ہر عمل، ہر کام، ہر وہ بات جو بنائے ہوئے قانون کے خلاف کی جاتی ہے، اسے گناہ کہتے ہیں. اس کے لیے جو عبرانی میں لفظ استعمال ہوا ہے اسے خطا کہتے ہیں یا خطا کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے سن کہتے ہیں. یعنی گناہ جو ہے وہ ایک مخالفت ہے کہ کسی قانون کے خلاف چلنا گناہ کہلاتا ہے. اب ہم نے
निकालें पैदाइश 2 बाब और उसकी 16 और 17 आयत को हम देखेंगे खुदावंद के जिंदा कलाम में से। जी भाई पढ़ने में नहीं करना। में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल पेड़ों को खा सकता है, लेकिन नेकोभक्त की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। आमीन। आमीन। यहाँ पर हम एक ऐसे हुक्म को देखते हैं, तवज्जो करना। आज का कलाम थोड़ा हार्ड है क्योंकि हमें दूध पीने की आदत हाजत पड़ चुकी है। अब जरूरत है कि हम सख्त गुज़ा की तरफ जाएं। हमें सख्त गुज़ा की अब जरूरत है। हम हमेशा बच्चे नहीं रहना चाहते। रहना चाहते हैं आप बच्चे? हमेशा चाहते हैं कि आप हमेशा दूध पीते रहें। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसकी जो खुराक है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। अब आप ईमान में बड़े हो चुके हैं या अभी छोटे हैं? बड़े या छोटे हैं? आप बड़े हो चुके हैं, ईमान में आप मजबूत हो चुके हैं, और अब आपको जरूरत है हार्ड ग़िज़ा की, सख्त ग़िज़ा की। तो यहाँ पर खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि खुदा जो है जब दुनिया को बनाता है और बनाने के बाद वो इंसान की तख्लीक करता है, और तख्लीक करने के बाद इंसान को हुक्म देता है, और हुक्म देते हुए खुदा ये कहता है कि ये जो बाग मैंने लगाया है मैं तुम्हें इसकी निगहबानी के लिए मुकर्रर करता हूँ। तूने इस बाग की निगहबानी करनी है, इसकी हिफाजत करनी है, और हर किस्म का फल जो मैंने इस बाग में लगाया है मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ इस बाग को तू बिना रोक टोक खाएगा। तुम्हें किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। बगैर रोक टोक इस फल को खा। लेकिन यहाँ पर खुदा अपने हुक्म को जो है वो फरमाना शुरू करता है। कहता है लेकिन बाग के बीच में जो फल है, जो नेकी और बदी के पहचान का जो फल है, तू उसे ना खाना, तू उसे ना खाना। और आगे खुदावंद का कलाम खुदा बयान करता है कि जिस दिन, जिस रोज और जिस घड़ी तू उस फल को खाएगा तू मर जाएगा। ऐसे कहा है। और रोमियो में क्या लिखा है? रोमियो में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और ये वो हुक्म था जो खुदा ने सादर फरमाया था, ये वो कानून था जो खुदा ने आदम को बताया था, और ये वो बातें हैं जो खुदा आदम के साथ करता है। और कहता है कि अगर तू इन बातों से, इस हुक्म से, इस कानून से
इंसान को क्या करता है? नंगा कर देता है। इंसान का बातन जो है, उसका इंटरनल जो है वो नंगा हो जाता है। ऐसा ही वाकया में हुआ। एक साथ निकालना पैदाइश 3 बाब और उसकी 10 और 11 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर जब उन्होंने उस फल को खा लिया तो खुदा के कलाम में लिखा है, जी भाई पढ़ना जरा। कलाम में लिखा है, उसने कहा, मैंने आग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि मैं नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आमीन। यहाँ पर जब आदम खुदा के खिलाफ काम करता है और गुनाह का मरतब हो जाता है, उसके अंदर गुनाह सराय कर जाता है, तो वो क्या हो जाता है? नंगा हो जाता है। वो क्या हो जाता है? नंगा हो जाता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि कहते हैं कि उसकी आंखें खुल गई और उसने अपने आप को नंगा पाया। ऐसा ही है, जैसे ही उसने गुनाह किया, जैसे ही उसने खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, उसकी हुक्मतूली की, तो वो नंगा हो गया। उसने देखा कि मेरे जिस्म पर जो रूहानी कपड़े थे वो नहीं रहे। अगर इंसान उस फल को देख सकता है, उसकी खूबसूरती को देख सकता है और ज़हन में ये सोच सकता है कि ये जो फल है दिखने में खूबसूरत है और खाने में सेहतमंद है, तो वो अपने नंगेपन को भी जानता था। लेकिन खुदा ने जो है उसको रूहानी कपड़े पहनाए हुए थे जो उसे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उसके अंदर गुनाह नहीं था, वो बेऐब था। और जैसे ही उसके अंदर गुनाह आया तो वो नंगा हो जाता है, वो जान जाता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। लिखा है कलाम, उसकी आंखें खुल गई। खुल गई का मतलब है कि वो जान गया, वो इस बात को समझ गया। बात का हम मुहावरतन तौर पर इस लफ्ज को, इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं कि यार तू तो मेरी आंखें खोलती है, फिर तेरे इसका पता ही नहीं। आदम को भी इस बात का पता नहीं था, तो वो इस बात को जान गया कि अब जो खुदा के खिलाफ मैंने गुनाह किया है, उसके मुखालिफ मैं चला हूं, उसके कानून को मैंने तोड़ा है, तो मैं नंगा हो चुका हूं। जब हम खुदा के बनाए हुए कानून को तोड़ते हैं तो याद रखना मेरे अजीजों, हम नंगे हो जाते हैं। खुदा फिर भी गुनाहगार से प्यार करता है। खुदा के कलाम में लिखा है तो वो ठंडे वक्तों में खुदा जो है आदम के साथ रफ़ाकत करता था, और जब उन्होंने फल खा लिया तो फिर भी जो है वो आदम को आवाज देता है और कहता है, ऐ आदम तू कहाँ है? आज भी खुदा जो है आपको आवाज देता है, शिज़ारा को आवाज देता है, भाइयों को आवाज देता है, भाभियों को आवाज देता है, बच्चों को आवाज देता है कि तुम कहाँ हो। लेकिन हम छुपते फिरते रहते हैं। ऐसे ही, क्योंकि हम गुनाहगार हैं, हमने गुनाह किए होते हैं, हम खुदा के मुखालिफ गए होते हैं, तो हम अपने आप को जो है वो छुपाते फिरते हैं। याद रखना, खुदा को गुनाह से नफरत है, गुनाहगार से। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो गुनाहगारों को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। वो हमें और आपको ढूंढने के लिए आया है। जैसे उसने बगैर अदन में आदम को ढूंढा, उसे आवाज देता है, ऐ आदम तू कहाँ है? आदम गुनाह कर चुका है और वो अपने आप को छुपाए हुए है। उसने अपने आप को छुपा लिया है, झाड़ियों के पीछे उसने छुपाया हुआ है अपने आप को, क्योंकि वो नंगा हो चुका है, उसने गुनाह कर लिया है, उसकी जिंदगी में गुनाह आ चुका है।
को बयान करता है और खुदा कहता है कि तुम्हें किसने बता दिया कि तुम नंगा है? हालांकि खुदा जानता था, लेकिन वो उसके मुंह से इकरार करवा रहा है। वो उसके मुंह से इकरार करवा रहा है। क्या खुदा को नहीं पता था इसने फल खा लिया है? पता था कि नहीं? अगर खुदा आइंदा के औकात को जानता है, पूर्ण नॉलेज रखता है, तो खुदा को गैब का इल्म था और खुदा जानता था कि इसने गुनाह कर लिया है, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह से इकरार करना चाहता है। आज भी खुदावंद गुनाहगार को कहता है कि तू मुंह से इकरार कर, अपने गुनाहों से तू तौबा कर, तो मैं जो है तुम्हें हमेशा की जिंदगी अता करूंगा। वहां पर भी तवज्जो करना बहुत बहुत प्यारा आज का कलाम है हमारी जिंदगियों के लिए, याद रखना, मुझे आपकी तवज्जो की जरूरत है। तो वहां पर भी जो है खुदा उनको कहता है कि तुझे किसने बता दिया, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया है? यहाँ पर सवाल किया है खुदा ने। क्या तूने गुनाह किया है? क्या तूने खता की है? क्या तूने मेरे कानून को तोड़ा है? क्या तू मेरे खिलाफ वर्जी की है? जो मैंने हुक्म दिया था उस हुक्म को तूने पामाल किया है? तो वहां पर आदम जो है क्या इकरार करता है? वहां पर आदम देखिए किस तरह वो इकरार कर रहा है। वो इस तरह इकरार कर रहा है, हाँ खुदावंद मैंने किया, लेकिन ये जो औरत तूने बनाई थी इसकी वजह से किया। आज ऐसे ही होता है ना, जब कोई चोर है, चोरी करता पकड़ा जाता है, या गुनाह करता कोई इंसान पकड़ा जाता है, तो वो कोशिश करता है बचने की। ऐसा ही है, वो अपना किया हुआ काम जो उसने खुद किया है वो दूसरों को जो है वो ब्लेम करना शुरू कर देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? वो दूसरों को इसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। यहां पर भी आदम ने ऐसा ही किया। वो जान गया था कि खुदा को पता चल गया है, लेकिन वो मुंह से इकरार नहीं कर रहा। जिस तौर पर उसे इकरार करना था, जिस तौर पर उसे मानना चाहिए था, उस तौर पर वो उस गुनाह को नहीं मान रहा। ऐसा ही है, उस तरह वो गुनाह को नहीं मान रहा। वो कह रहा है मुझे ये जो औरत तूने बनाई है इसकी वजह से मैंने जो है वो ये गुनाह किया। वो ब्लेम सारा किसके लगा रहा है? औरत पे लगा रहा है कि ये जो दूसरा मददगार तूने मेरे साथ खड़ा किया था, ये जो मददगार तूने मेरे अंदर से पैदा किया था, इस मददगार ने जो है मुझे बहकाया था। और वो मददगार क्या कहता है कि मुझे सांप ने बहकाया, मुझे सांप ने बहकाया। इकरार नहीं कर रहे दोनों कि हाँ खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, हाँ खुदावंद मैंने गुनाह किया है, हाँ खुदावंद मैं तेरा मुखालिफ हुआ, हाँ खुदावंद मैंने तेरे कानून की खिलाफ वर्जी की, मुझसे भूल हुई है, मेरे गुनाह को तुम माफ कर। लेकिन वहां पर ये बात नहीं हुई। वहां पर इल्जाम करना शुरू हो रही है। जैसे हम एक दूसरे पर इल्जाम करना शुरू कर देते हैं। गलती मुझसे हुई है तो मैं कहता हूं मुझसे नहीं होनी थी, ये तो बदशाहत की वजह से मैंने किया है। गलती मुझसे हुई है और मैं ब्लेम बदशाहत को कर रहा हूं। बदशाहत आगे कह रहे हैं कि मुझसे गलती नहीं हुई, मैं तो गिरफ्त की वजह से फंस गया। ये ऐसा सिलसिला चल रहा है। हम इकरार नहीं करते, अपने मुंह से इकरार करना चाहते ही नहीं। आगे हम बढ़ेंगे और साथ भाई निकालने और उसकी 26 आयत को कि अगर हमारी जिंदगियों में गुनाह है तो हमारी जिंदगियों में मौत आ जाती है, और अगर हमारी जिंदगियों में खुदा नहीं है तो हम जो है कभी हमेशा की जिंदगी जो है वो हासिल नहीं कर सकते। अगर हमारी जिंदगियों में गुनाह है, अगर हम खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो खुदावंद
ذرا خروج 15 باب اور اس کی 26 آیت کو پڑھیں گے بھائی پڑھنا. قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا کیونکہ میں خدا تیرا شافی ہوں. آمین. ہاللیلویا. یہاں پر خدا جو ہے وہ موسیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے اور موسیٰ کو کہہ رہا ہے اگر تو دل لگا کر میرے حکموں کو میرے آئین کو مانے گا تو میں جو ہے تیرے اندر سے بیماریوں کو دور کروں گا اور وہ بیماریاں جو مصر پر میں نے لائی تھی وہ بیماریاں تیرے اندر کبھی نہیں آئیں گی. کہ تو میرے حکموں کو مانتا ہے, تو میری خلاف ورزی نہیں کرتا, تو میرا مخالف نہیں ہے, تیرے اندر گناہ نہیں ہے, تو میں تیرے جو ہے جسم کو پاک اور صاف رکھوں گا. اور جو آفتیں میں نے مصریوں پر نازل کی تھی, ان کے پہلوٹوں کو مارا تھا, پانی کو خون بنا دیا تھا, ان کے جسموں پر پھوڑے نکل آئے تھے, تو ایسی بیماریاں ایسی آفتیں جو ہے وہ تیرے اندر کبھی نہیں آئیں گی جب ہم خداوند کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو خداوند اس طرح جو ہے وہ ہمیں تربیت دیتا ہے, ہمارے اندر سے بیماریوں کو وہ خود دور کر دیتا ہے کیونکہ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. جب ہماری زندگی میں گناہ ہوگا اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی کریں گے تب ہی خداوند یہ ساری باتیں زندگی میں لے کے آئے گا. لیکن پھر بھی خدا نے کیا کیا, ان کے ننگے پن کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کی, ان کے ننگے پن کے دور کرنے کی کوشش کی. جب ہم پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 21 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے جو ہے چمڑے کے کرتے بنائے اور ان دونوں کو پہنا دیے, ان کو دونوں کو پہنا دیے. خدا نے ان کے ننگے پن کو جو گناہ کی وجہ سے ان کا وہ ننگے ہو گئے تھے ان کو جو ہے وہ چمڑے کے کرتے پہناتا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ یہ چمڑے کے کرتے آئے کہاں ہے, سوچنے کی بات ہے. اصل میں جب وہ گناہ کر چکے تو اس گناہ کی معافی کے لیے جو ہے خدا ان کو حکم دیتا ہے کہ تو نے بڑے کو قربان کرنا ہے, انہیں بڑے کو قربان کرنا ہے. اور وہاں پر جو ہے آدم قربانی کرنا ہے خدا ان کی حضوری میں, کیونکہ خون کے وسیلہ سے معافی ہوتی ہے. لیکن بکروں اور بچھڑوں کا خون جو ہے وہ گناہ کو کبھی مٹا نہیں سکتا. آگے جا کر ہم اس بات کو دیکھیں گے. تو یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے قربانیوں کا. سب سے پہلے قربانی آدم کرتا ہے اور اس قربانی کے اس جو ہے خدا ان کے ننگے پان کو ڈانٹتا ہے, لیکن وہ ٹمپریری ہے, ہمیشہ کے لیے وہ ننگا پان نہیں ڈانٹ پڑے, یاد رکھنا. اور یہ جو قربانیاں کو بنی اسرائیل گزارتی تھی, سال بہ سال گزارتی تھی, وہ بھی پرماننٹ جو ہے وہ کامل نہیں کرتی, گناہ کو ختم نہیں کرتی, پرماننٹلی جو ہے وہ ختم نہیں کرتی. اور یہاں سے شروع ہوتا ہے قربانیوں کا ایک سلسلہ. اس کے بعد ہابل جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں جو ہے وہ قربانی کو لے کے جاتا ہے. نوح جو ہے وہ قربانی کرتا ہے, ابراہیم کو حکم دیا جاتا ہے, موسیٰ کو حکم دیا جاتا ہے, قوم اسرائیل کو حکم دیا جاتا ہے اور ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو بکروں اور بچڑوں کا خون جو ہے وہ لے کر آنا ہے. لیکن یہ بکروں اور بچڑوں کا خون ٹمپریری جو ہے ان کو کپڑے پہنا رکھا ہے, قوم اسرائیل کو ٹمپریری طور پر ان کے گناہوں کو دور رکھا ہے. مثال نکالے عبرانیہ 10 باب. عبرانیہ 10 باب اور اس کی 3 اور
3 آیت سے لے کر 4 آیت تک ہم اسٹڈی کریں گے. یہاں پر بہت ہی خوبصورت میسج جو ہے خدا دے رہا ہے ہم کو. خدا کے کلام میں لکھا ہے عبرانیوں 10 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں 3 آیت سے لے کر 7 آیت تک تلاوت کریں گے. لکھا ہے خدا کے کلام میں بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہ کو دور کرے. یہ جو گناہ ہمارے اندر خدا کے خلاف چلنے سے آ گیا ہے اس کے مطلب عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ سال بہ سال ان کی قربانی دی جاتی تھی اور یہ اس بات یاد دلاتی تھی کہ اے انسان یاد رکھنا تو راست باز نہیں ہے, تیرے اندر گناہ ہے, تو گناہ گار ہے, تو خطا کار ہے. یہ یاد دلاتے تھے. جب بھی سال بعد وہ خدا ان کی حضوری میں قربانی لے کر جاتے تھے تو یہ قربانی اس بات کی نشان نہیں کرتے تھی کہ تم گنہگار ہو. آگے خدا کا کلام بیان کرتا ہے اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرتا ہے. ممکن نہیں تھا. وہاں پر بھی جو ہے وہ ممکن نہ ہوا کہ آدم کے ننگے پن کو بیلوں اور بچڑوں کے خون سے دور کیا جائے. آپ کی توجہ مجھے چاہیے, تھوڑا سا رہتا ہے ہارڈ غذا آج دے رہا ہوں. کلام کی عمیق سچائی ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں. آگے خدا کا کلام بیان کرتا ہے اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. بیلوں اور بچوں کا گناہ کو نہ مٹا سکا اور اس نے کیا کیا ہمارے لیے ایک کیا کیا اس نے انصاف رہے کیا کیا اس نے ایک بدن تیار کیا. اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکے, اس کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہر سکے, اس کے لہو کے وسیلہ سے ہمارے جسموں کا ننگا پن ڈھانپا جائے. کیونکہ بیلوں اور بچوں کا خون جو ہے وہ گناہ کو دور نہیں کرتا. آگے خدا کا کلام بیان کرتا ہے پوری سوفی قربانیاں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا. کیوں خدا خوش نہیں تھا قربانیوں سے؟ کیونکہ یہ جو قربانیاں تھی وہ یاد دلاتی تھی کہ خدا نے جس انسان کو بنایا تھا اتنی محبت اور پیار سے اس بات کو یاد دلاتی تھی کہ یہ جو انسان ہے وہ گنہگار ہے. یہ بات ہمیشہ خدا کو یاد دلاتی کہ جس انسان کو اپنی اس میں روح ہوگی اتنا اسے پیار کیا, اسے نگہبان ٹھہرایا, اسے قوت بخشی اور اس کے سبب سے جو ہے خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ انسان گناہ میں پڑ گیا اور خدا نہ خوش ہوتا کیونکہ وہ بیلوں اور بچوں کے خون کے وسیلہ سے گناہ دور نہیں ہوتا. آگے خدا کا کلام میں لکھا ہے اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں, دیکھ میں آیا ہوں, کتاب کے برقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے. یہاں پر خدا بات کرتا ہے اور کہتا ہے خدا کہتا ہے کہ میں آیا ہوں اور آیا ہے خدا آیا ہے اور کلام مقدس میں میری بابت لکھا ہے. اور آگے خدا کا کلام بیان کرتا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری ہو. خدا کی مصلوبیت میں خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت میں خدا کی مرضی تھی کیونکہ وہ بے عیب بنا, وہ ایک ایسا بدن تھا جو مجسم ہوا, کلمہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. وہ ہمارے درمیان رہا, وہ ہمارے اندر آج بھی ہے, آج بھی وہ جو ہے وہ
हमें नजर आता है। ये खुदा के खिलाफ बनाए हुए कानून के जब हम चाहते हैं तो गुनाह करते हैं, और इस गुनाह का जो अजर है वो मौत है। और इस मौत से एक ही चीज बचा सकती है, और वो कौन सी है? खुदा यीशु मसीह का लहू, वही लहू जो कलवरी पर बहाया गया, वही लहू जो सलीब पर बहाया गया, उस लहू की वजह से हम बचते हैं। वरना जितने मर्जी आप खुदा की जुल्मी कुर्बानियां लेकर जाएं, खुदा कहता है कि ये जो कुर्बानियां हैं मैं इसे पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं ना खुश होता हूँ। ये मुझे याद दिलाती है इंसान जिसे मैंने बनाया था गुनाहगार, इसीलिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि एक ही बार कुर्बान होकर हर किस्म के गुनाह का कफारा दिया जा सके। आगे खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है, जब हम इंसान के बनाए हुए कवानीन के खिलाफ, दूसरा जो इसका किस्म है उसको बयान करने जा रहा हूं कि जब इंसान के बनाए हुए कानून के खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो भी गुनाह के जुमले में आता है। याद रखिए, जैसे उनके पाकिस्तान है, जब इसके बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो सजा मिलेगी कि नहीं? मिलती है कि नहीं? ऐसा ही है कि जो कानून डेवलप किए गए हैं, अगर हम उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये भी गुनाह के जुमले में आता है। और खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती 22 बाब और उसकी 21 आयत में खुदा ने यीशु मसीह का फरमान है कि जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो खुदा का है उसे खुदा को दो। और पौलुस रसूल कहता है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। जिस मुल्क में तुम रहते हो और जो हुकूमत उस मुल्क पर कर रहा है, उसके हमें ताबे रहना जरूर है। और ये टैक्स के बारे में है, जो हम टैक्स पे करते हैं, ये कानून है एक मुल्क का कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उसको जो है हमें टैक्स पे करना होता है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदावंद का है वो खुदावंद को दो, और आला हुकूमतों के ताबे रहो। कभी भी इंसान के बनाए हुए कानून के खिलाफ हमें नहीं जाना, ये भी गुनाह के जुमले में आता है। और जब हम टैक्स पे नहीं करेंगे या आला हुकूमतों के ताबे नहीं होंगे, वायलेशन करेंगे, उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे, तो हमारे लिए सजा जो है वो मुरतब की गई है। आगे खुदा के कलाम में हम देखते हैं इंसान के जो बनाए हुए कवानीन हैं, अगर हम उसके खिलाफ वर्जी करते हैं तो भी हम गुनाह करते हैं। याद रखना, इंसान के खिलाफ जब हम कोई काम करते हैं, किसी इंसान वर्ग में, मैं मसीह के खिलाफ कोई ऐसा काम करता हूँ जो उसकी नजर में भला नहीं, तो मैं उसका गुनहगार हूं। ऐसे ही है। और जब हम हमारे बाप को पढ़ते हैं, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है हमारे बाप में कि जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ कर। जब तक हम दूसरों के कसूर माफ नहीं करेंगे तब तक जो है वो खुदा हमारे कसूरों को माफ नहीं करेगा। ये एक गुनाह के जुमले में आता है। याद रखना, ये भी एक गुनाह के जुमले में आता है। और लूका 10 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है कि पड़ोसी को जो है वो पड़ोसी से अपनी माले में मोहब्बत रखना। ये हुक्म बाद के जुमले में आते हैं कि हमें पड़ोसी से अपनी माले में मोहब्बत रखनी है, गरीबों की खबरगिरी करनी है, उनकी जरूरियातें जिंदगी का ख्याल रखना है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर किसी के पास 2 गुर्दे हैं तो उसमें दे दो जिसके पास कोई नहीं। ऐसा ही है। और भूखे को खाना खिलाओ। ऐसा है कि नहीं? ये हुक्म बात के जुमले में आता है। और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम गुनाह करेंगे, हम उस इंसान के खिलाफ गुनाह करेंगे जिसकी हम मुसीबत में देखकर मदद नहीं करते, उसके खिलाफ जो है हम गुनाह करेंगे। और उसके बाद खुदा का कलाम लिखा है कि माँ बाप की तूने इज्जत करनी है। ये भी हुक्म बात के जुमले में आता है, इंसान के जुमले में आता है कि तूने क्या करना है, अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। और ये
درمیان جو خدا قانون کو باندھتا ہے وہ یہ باندھتا ہے کہ اس کو جو ہے آپس میں محبت سے رہنا ہے. جیسا کہ افسیوں 6 باب اور اس کی 4 آیت کے بعد پڑھنا ہے. افسیوں کا دیکھنا والا اس کے بعد خدا کا کلام بات کریں گے. افسیوں 6 باب اور اس کی 4 آیت. اور اے اولاد والوں، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ یہاں پر 5 باب ہے اور اس کی 25ویں آیت ہے. اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. یہاں پر خدا بیان کر رہا ہے کہ اے بیویوں جو ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو اور شوہروں سے کہنا ہے کہ اپنی بیوی سے محبت رکھو جیسا خدا نے آپ سے محبت رکھی. اور جب ہم یوحنا 20 باب اور اس کی 23 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ جن کے گناہ تم قائم رکھو گے وہ قائم رہیں گے اور جن کے گناہ تم معاف کرو گے وہ معاف کیے جائیں گے. کون سے گناہ؟ یہی گناہ جو ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف کرتا ہے. جب تک ہم کسی دوسرے کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے تب تک خداوند جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. وہ چاہتا ہے کہ میرا انسان کامل ہو، ہر بات میں ہر کام میں وہ کامل ہو اور ہر گناہ سے وہ بڑا ہو، کیونکہ بڑے نے اس کا خون دیا، اس کا فدیہ دیا، اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم دھل کر پاک اور صاف ہوئے ہیں. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک اور صاف رہیں، ہم کسی قسم کے جو ہے وہ گناہ نہ کریں اور خدا کے مخالف نہ ہوں، قانون کے مخالف نہ ہوں، انسان کے مخالف نہ ہوں. جب ہم ان تینوں کے مخالف ہوں گے تو ہم گناہ کے زمرے میں آئیں گے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. اگر آپ ان تینوں کیٹیگری میں ہیں، آج اپنی زندگی میں دیکھیں آپ ان تینوں کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر فال کرتے ہیں تو آج سے جو ہے وہ اس بات کا تہیہ کر لیں، آج سے جو ہے اس بات کو جانچ لیں کہ ہم نے نہ تو خدا کے خلاف جانا ہے اور نہ ہی ہم نے قانون کے خلاف جانا ہے اور نہ ہی ہم نے کسی انسان کے خلاف جانا ہے، تاکہ خدا جو آسمان پر بیٹھا ہے، جو ہمارے افسانوں کو سنتا ہے، جس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہم کاملیت کو حاصل کریں، اس کامل خدا کو جو ہے آپ کبھی پسند نہیں ہے. اگر چاہتے ہیں پسند آنا تو اپنی زندگیوں کو آج سے تبدیل کریں، آپس میں محبت، پیار، صلح سلامتی رکھیں اور خدا کے حکموں اور آئین پر چلنا شروع کریں تاکہ خداوند ہماری زندگیوں سے جو ہے وہ کام کرنا شروع کرے اور ہماری زندگیوں سے خداوند کا جلال ظاہر ہو.